नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथारे गोटे के अच्छी दशम भाग पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। लेखार माँ कहले हाँ हाँ जा जल्दी आसबू। लेखा मुंड बाल टिके सजाड़ी रंजन घर को खाता आनिया पई चलिला। जेजेमा लेखार माँ को कहले खरा बेलटारे कहीं झील पिलाटा को आर मुंड को पठे देलु जे आसीजिब एबे कहीं एते चिंता करुछ। लेखा आर मुंडरे पहुँची सारिलाणी। लेखा से आड़े वर्षरे थरे दुई थर जाऊ नथिबो। आज सेपटे ताकू देखी जड़े काकीमा हेबे कहले लेखा तमे एठी आज की अपूर्व कथा। लेखा कहला नाई काकीमा रंजन पाखरु खाता गोटे नेबार अछि सेथिपई आसीची। हौ जाओ। लेखा रंजन घरे पहुँची कबाट दुई थर ठक ठक करी छिड़ा होईची। भीतर पटु कबाट खोलिबार शब्द सामनारे रंजन। से लेखा को ता घरे देखी खूब आश्चर्य होउची। केबे तो आसेनी आज हठात केमिति। से पर्सिना आखिरे ताकू अनेइची। भीतर तांको माँ पचारुछंदी किए आसीची रे बाबू। एतिकी कही से भी दुआर पाखकू आसीगले। लेखा को देखी से भी आश्चर्य होई कहले अरे माँ लेखा भीतर को आस। आउ ए पुअर बुद्धि को भी देख झियो पिलाटी को दुआरे छिड़ा करई रखिची। आशा आशा कही रंजन माँ लेखार हाथ धरी भीतर को नहीं गले। सहरी ढंगरे घरर साजसजा घर भितर दामी दामी आसबाब पत्र आउ खूब सुंदर भावरे सजेई रखा जाइची। नाई बड़ माँ गोटे खाता दरकार थिला सेइथिपई आसीची। माँ मोर काम न पड़िले काहींकी आसीबो जे। रंजन को कहले कौन दरकार दे ताकू। से चली जाऊ जाऊ पुणी फेरी पड़ी पचारे अरे माँ काली रंजन पानी रे केमिति पड़िला जानिछु कि। लेखा केमिति कहिबो ताकू पार करू करू से पोलरू तले जाई नदी रे पड़िला बोली। रंजन बोधे किछि मिछ कहानी घरे शुणेइछि तेणु ता माँ पछरे ठिया होई इशारा रे कहउचंती किछि कहिबुनी। लेखा कहिला बड़ माँ मु जानिनी मु आगरे पळे आसीथिली तो टिके मजा नेबाउ कहला सांग मान सह नदी रे नहेले स्कूल पोखरी रे गाधेई थियो बोधे। आउ हाँ रे माँ मु भी सेई कथा कहूची। से रागुची कहले संध्यारे शीत अछि किए एमिति पानी रे पड़े कहलु। आगो को परीक्षा अछि देह पाकू किछि ध्यान नाही तार एते बड़ पिला पुणी हेलाणी। लेखा आउ किछि कहिलानी। से केमिति खाताटा नहीं पळेइब। रंजन लेखा को राग मिशा एक अजब चाहाणी रे देखुची। लेखा ताकू साइंस खाताटा देबा पई कही चुप हो गला। रंजन माँ पुणी लेखा को पचारे माँ रे गोटे कथा शुणिली तुम बड़ बापांकर बाहाघर होउची तुमे देखिछ झियो को। जो कथा को लेखार डर थिला सेया हला। रंजन माँ ठीक सेई कथा पचारिले। लेखा आउ मिछ केमिति कहिबो तेणु छोट हंटे मारिला आउ कहिला ना आमे केही तांको देखिनु। रंजन माँ कहले भल हला तांको बाहाघर कथा शुणी खुशी लागिला। एकुटिया केमिति जीवन केमिति काटी थांते। रंजन लेखा कहला रूम को आसी दे कोटा दरकार तोर कालुनी तते सुबुनी ना कौन। माँ आगरे लगई जुटे कहीदेलु ना मो विरुद्धरे। लेखा रंजन पछरे ता रूम आड़े चलिला। दुई महला घर तांकर ऊपर महलारे रंजन रूम। से निश्चल आउ शांति रे पढ़ी परिबो सेथिपई ऊपरे से तार पढ़ा शुणा सबू करे। लेखा रंजन रूम रो कबाट पाखरे ठिया होई कहला अरे सार से दिन लास्ट क्लास जो गुड़ा इम्पोर्टाट कही लेखई थिले सेईटा दरकार। मोर खाता कुआडे गला आउ पाउनी। नंदू दीपा एपट सेपट करिसेंती बोधे। भीतर को आसे डाकिला रंजन। लेखा भीतर को पाद देला। रंजन पाखरे एते बहीपत्र देखी से खूब आश्चर्य हो गला। लाइब्रेरी परी सजेई रखिछि सबू। लेखा कहला तू एते बही पढ़ुचु ना एमिति देखैबाकू रखिचु। बापांकर बही सबू। हाँ मोर भी अच्छी एथिरे। तू भी कौन वकील हबू बड़ बापा परी। लेखा हसी देई पचारला बिल्कुल नुह मोर तो आउ किछि मनरे अछि हेले एबे कहिबिनी। हौ तू न कह नोट्स मते दे मु जीबी डेरी हेलाणी। लेखा कहिला। रंजन सेई नोट्सटा थाक भितरू बाहर करी लेखा हाथ को बढ़ाऊ बढ़ाऊ कहला कौन कहलु से दिन मु पोखरे भिजिथिली बोली। लेखा टिके कुटिल हस हसी ता हाथरू खाताटा झांपी नहीं बाहर को बाहरी आसी कहला खाताटा तते काली को देबी। एक रकम दौड़ी पळाई आसिला। जिबा पूर्वरु बड़ माँ को तो कहीकि जिबा उचित भाबी से एणे तेणे अनेइला।
ରଞ୍ଜନ ସେତେବେଳକୁ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଉପର ରୁମ୍ରୁ ତଳକୁ। ରଞ୍ଜନ ପଚାରିଲା, କାହାକୁ ଖୋଜୁଛୁ ତୁ? ବଡ଼ ମା'ଙ୍କୁ? ତୁ କହିଦେବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି। କାଇଁ, ଆଉ କେବେ ଆସିବୁନି କି? ଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଛୁ? ରଞ୍ଜନ କହିଲା। ହଉ ହେଲା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏତିକି କହି ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଆଜି ରତ୍ନା ଜେଜିମା ନ ମିଳନ୍ତୁ। 2 ପାହୁଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ, ସାମ୍ନାରେ ରତ୍ନା ଜେଜିମା। ଏବେ ଆଉ ଲେଖାକୁ ଡର ବଦଳରେ ଗୋଟେ ଅନୁକମ୍ପା ଆସୁଛି ଜେଜେମା ପ୍ରତି। ବିଚାରୀ ଝିଅର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ଆଜି ଅଧା ପାଗଳ ହୋଇ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଯଦି ତାର ଜେଜେମା ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପଦ୍ମା ପିଉସୀ ଆଜି ତାର ନିଜ ବଡ଼ମା ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଏ ପାଗିଳି ବି ହେଇ ନଥାନ୍ତେ। ନିଜ ଜେଜେମା ଉପରେ ଖୁବ୍ ରାଗ ବି ଆସୁଥିଲା ଲେଖା ମନରେ। ରତ୍ନା ପାଖକୁ ଆସି ଲେଖା ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଢାଳି କହିଲା, କାନ୍ଦିବୁ ଲୋ କାନ୍ଦିବୁ, ତୁ ବହୁତ କାନ୍ଦିବୁ। ହେ 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 ହୋଇ ପୁଣି ରାସ୍ତା କାଟି ଚାଲିଗଲା। ଲେଖାକୁ ଆଜି କିଛି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲାନି। ହଉ ପାଗଳ ମଣିଷ, ଯାହା କହୁଛି କହୁ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ବି ଆସିଗଲା। ଲେଖା ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର ପଡ଼ିଛି। ଟିକେ ଦୂର ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଘରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପିଲା ସ୍କୁଲରୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ବାଲେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲେ। ଘରଟିଏ ବି ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ହୋଇଛି। ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ରଞ୍ଜନ କି ଲେଖା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସିଟ୍ ପଡ଼ିଥାଉ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ତ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ହେଲା ଓଲଟା। ଏଥର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଅନୁସାରେ ସିଟ୍ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ରଞ୍ଜନ ପଛରେ ଲେଖାର ସିଟ୍। ସବୁ ପିଲା ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ପିଲା ସବୁ ଯିଏ ଯାହାର ସିଟ୍ରେ ବସିଲେଣି। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ ନିଜ ପଛ ସିଟ୍ରେ ଦେଖି କହିଲା, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ? ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ କି? ତୁ କେତେ ପଢ଼ିଛୁ ବରଂ ତୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ? ମୁଁ କ'ଣ ମନା କଲି? ମୋତେ ଯାହା ଆସୁଛି ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଆଉ ତୋଠୁ ଯଦି ମୁଁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଲି ତେବେ? ସେଇଟା ତ ହବନି। ଆଇ ଆମ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ଲେଖା ଆଉ କିଛି କହିଲାନି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଜାଣିଛି ତୋର ଫୁଟାଣିକୁ। ପେପର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଲେଖା ମ୍ୟାଥରେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ରଞ୍ଜନଠୁ 2 ମାର୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ। ଆଉ ସେ ଇଂଲିଶରେ ରଞ୍ଜନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ବଦଳିଆ ସୁଝିଦେଲା। 10 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ପେପର ଶେଷ। ସବୁ ପିଲା ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ କୁରୁଳି ମାରୁଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ବୋଝ ଖସିଗଲା ଯେମିତି। ସବୁ ପିଲା ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମାଗୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସାର୍ କହିଲେ ମାର୍କେଟ ନା ନା, ସବୁ ପିଲା ହଲରେ ଯାଇ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବ। ପିଲାମାନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି। ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ପିଲା ଦେଖି ଅଧା ବୁଝିଲେ ଅଧା ବୁଝିଲେନି। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ ପଚାରିଲା, ବୁଝିଲୁ କିଛି? ଲେଖା ବି ଅଧା ବୁଝିପାରିନି। ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ଆଗରେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଛୋଟ କରିବ? କହିଲା, ହଁ ସବୁ ବୁଝିଲି। କାଇଁ, ତତେ ଖାଲି ହିନ୍ଦୀ ଆସୁଛି ଆଉ କାହାକୁ ଆସୁନି କି? ଭଲ କଥା କହି ରଞ୍ଜନ ଟିକେ ହସିଦେଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଘରେ ଲେଖା ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଚକ୍କରେ କେବେଠୁ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇନି। ହେଲେ ନିଦ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମନ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶୁଛି ଅନେକ ଅନାବନା ଚିନ୍ତା। ପରୀକ୍ଷା ପରର ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ଏବେ ମନରେ ଝୁଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଧେତ୍, ନିଦ ତ ଖରାବେଳେ ଆସୁନି। ମନେ ପଡ଼ିଲା ତାର ପ୍ରିୟ ଆମ୍ବ ଗଛ। ପଢ଼ା ପାଇଁ କେବେଠୁ ଗଛ ଚଢ଼ିନି ସେ। ଲେଖା ଚାଲିଲା ବାଡ଼ି ଅଗଣାରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ। ବସନ୍ତ ଯିବାକୁ ହେଉଛି। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବଉଳ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବରେ ପରିଣତ ହେଲେଣି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଆଜି ବାଡ଼ିରେ ଆମ୍ବ ଗଛଟା। ଆଗ ପଛ କିଛି ନ ଦେଖି ଚଢ଼ିଗଲା ଗଛରେ। ଛୁଆଦିନୁ ସେଇ ଗଛରେ ସେ ଚଢ଼ି ଗୀତ ଗାଇବା ତାର ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ। ଆଜି ବି ତାର ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଅନାମନା ଗୀତର ଲହରୀ ଶୁଣି ଲେଖାର ଜେଜେମା ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ଗୀତର ସ୍ୱର ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ନାତୁଣୀ କଣ୍ଠରୁ ଭାସି ଆସୁଛି। ସେ କହିଲେ, ଆଲୋ ମା, ଆଉ ଗଛ ଚଢ଼ନାରେ। ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲେ କେହି ବାହା ହେବେନି ମା ତତେ। ଲେଖା କାହିଁକି ଶୁଣିବ? ସେ ତା ଧୁନରେ ଏମିତି ମଜି ଯାଇଛି ଯେ ତାର ମନ ଅପସାଦ ମେଣ୍ଟିଗଲା। ଏଥର ତଳକୁ ଆସିବ। ହେଲେ ଗୋଡ଼ ବଢ଼େଇଲେ ତଳ ଡାଳକୁ ଆଉ ପାଉନି। ଲେଖା ଭାବୁଛି, ଆରେ ମୁଁ ଲମ୍ବା ହୋଇଗଲି ନା ଏ ଗଛ। କ'ଣ କରିବି ଏବେ? ତଳକୁ କେମିତି ଯିବି? ଖରାବେଳଟାରେ ସମସ୍ତେ ଭାତ ଖାଇ ଶୋଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଡାକିବି? ହେ ଭଗବାନ! ତଳକୁ ଡେଇଁଲେ ଜେଜେମା କଥା ସତ ହେଇଯିବ। ଗୋଡ଼ ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ରଞ୍ଜନ ସଜସାଜ ହୋଇ ବଜାର ଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ରାସ୍ତାରୁ ଅନେଇଲେ ଲେଖାର ଅଗଣା ବାଡ଼ି ଦେଖାଯାଏ। ରଞ୍ଜନ ବାଡ଼ିକୁ ଅନେଇ ଦେଖେ ତ ଲେଖା ଗଛରେ ବସିଛି। ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଦେଖି ନ ଦେଖି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଦେଖି ଲେଖା ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ଡାକ ପକେଇଲା ସାନ ଭଉଣୀକୁ, ଦୀପା, ଏ ଦୀପା।
ବୋଧେ ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ କିଛି କିଛି ବୁଝି ସାରିଲାଣି। ସେ ରାସ୍ତାରୁ ଲେଖାର ବାଡ଼ି ଅଗଣାର ସେଇ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ତୁ ଏଡ଼ିକି ଚଣ୍ଡୀଟେ ଗଛରେ ବସିଛୁ। ତୋର ଜେଜେମା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତ? ଲେଖାକୁ ଆଜି ଖୁବ୍ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ରଞ୍ଜନ ଗଛ ତଳେ ଆଉ ସେ ଗଛ ଉପରେ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଆଉ ଚଢ଼ିବିନି, ଆଜି ଖାଲି ରକ୍ଷା ପାଇଯାଏ। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଆସୁନୁ ତଳକୁ। କାହିଁକି କେଜାଣି ଆଜି ଆସି ହେଉନି, ଡର ଲାଗୁଛି ପଡ଼ିଯିବି ବୋଲି। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଧର ମୋ ହାତ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସେ ତଳକୁ। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ହାତ ଧରି ତଳକୁ ଆସୁ ଆସୁ ରଞ୍ଜନ ଉପରେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ଯେ ରଞ୍ଜନ ତଳେ ଆଉ ଲେଖା ତା ଉପରେ। ଲେଖାକୁ ଖୁବ୍ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଝଟ୍ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ରଞ୍ଜନ ଉପରୁ। ରଞ୍ଜନ ଉଠି ପଡ଼ି କହିଲା, କେଡ଼େ ମୋଟିଟାରେ ତୁ। ଲେଖା ଆଉ ଶୁଣିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲା। ସେ ସେଠୁ ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ମନେ ମନେ କହୁଛି, ଆଉ ଜୀବନରେ ବି ଗଛ ଚଢ଼ିବିନି। ପରୀକ୍ଷାଟା ସରିଛି ବୋଲି ଟିକେ ମଜା କରୁ କରୁ ମୋର ମଜା ବାହାରିଗଲା। ଜେଜେମା ମନା କରୁଥିଲା, ତା କଥା ମାନିଲିନି ବୋଲି ଆଜି ଏତିକି ଲାଜ କଥା ହେଲା। ଯାହା ତ ହେଲା ହେଲା, ତାକୁ ରଞ୍ଜନ ମୋଟି କହିକି ଗଲା, ସେଇଟା ବି ଖୁବ୍ ବାଧୁଛି ତାକୁ। ତା ରୁମ୍ ଭିତରେ ଲେଖା ପଶିଯାଇ ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ନିଶ୍ୱାସଟା ପ୍ରଖର ବେଗରେ ଚାଲିଛି। ଛାତି ବି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଉଛି। ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସେ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଭାବୁଛି ରଞ୍ଜନ ସାହାଯ୍ୟ କାହିଁକି ନେଉଥିଲି କେଜାଣି। କ'ଣ ଭାବିଥିବ ସେ। ଗୋଟା ପଣେ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲି। ଛି, ଭାବିଲେ ଲାଜରେ ମୁହଁ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ତା ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ବି ଏବେ ଲେଖାକୁ ଲାଜ ଲାଗିବ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଲେଖି ନଥିବା କବିତା ଡାଏରୀଟା ବାହାର କଲା ଲେଖା। ଆଜି ପୁଣି କିଛି ଲେଖିବାକୁ କାହିଁକି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତାକୁ। ଏତିକି ଲେଖି ଡାଏରୀ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେଲା ଥାକରେ। ହଠାତ୍ ଯେମିତି ତାର ଚିନ୍ତା ନଦୀରେ ଭାବନାର ଜୁଆର ଆସୁଛି। ନିଜକୁ କୋଷୁଛି, କାହିଁକି ଗଲି ଗଛ ଚଢ଼ିବାକୁ। ସକାଳ ସମୟ ହୋଇଥିଲେ ସଙ୍ଗାତ ଘରକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଗଲେ ଆସୁ ଆସୁ ରାତି ହେଇଯିବ। କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ସଙ୍ଗାତ ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି ଲେଖା ଭାବୁଛି। ନିଜେ ଯିବ ନା ସଙ୍ଗାତକୁ ଆସିବାକୁ କହିବ ଭାବି ପାରୁନି। ରୁମ୍ ଭିତରେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ବସିବ ଯେ ବାହାରକୁ ଆସିବ ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ରଞ୍ଜନ ସହ ଭେଟ ହେଲା ଯଦି କି ଲାଜ ଲାଗିବ ତାକୁ। ହେଲେ କେତେ ସମୟ ଆଉ ଲୁଚିବ। ଖୁବ୍ ସାବଧାନରେ ବାଡ଼ିପଟକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ କେତେବେଳୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ରାସ୍ତାରେ ସଙ୍ଗାତର ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲେଖା ଦୌଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କ ଆଗକୁ। ମଉସା, ଜୁହାର କହି ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଲା ଲେଖା। ମା, ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ହେଇଛି? ହଁ ମଉସା, ଭଲ ହେଇଛି। ସଙ୍ଗାତର କେମିତି ହେଇଛି? ହଁ ସେମିତି। ଭଲ ମନ୍ଦ ମାରେ, ଫଳ ବାହାରିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ହଁ ମଉସା, କାଲି ଦିନରେ ସଙ୍ଗାତକୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ କହିବ। ହଉ ମା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଏତିକି କହି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଲେଖା ଭାବିଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ସରିଲେ ଖୁବ୍ ଶୋଇବ ବୋଲି। ହେଲେ ଆଜି ରାତିରେ ତାକୁ ନିଦ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ ବି କଲାନି। ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ନିଦ ଉଡ଼ିଗଲା କୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ। ମନରେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ, ରଞ୍ଜନ ଉପରେ ସେ ଗୋଟାପଣେ ପଡ଼ିଥିବାର। କପାଳଟା ବି ଟିକେ ଫୁଲି ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଛରୁ ପଡ଼ିଲା ରଞ୍ଜନ ଉପରେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କପାଳ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବାଜିଥିଲା। ଏବେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଛି ଲୋ ମା, କି ଲାଜ କଥା ହେଲା ଆଜି। ତା ପରଦିନ ଲେଖାର ସଙ୍ଗାତ ଶୁଭଶ୍ରୀ। ଦିନ ପ୍ରାୟ 10ଟା ହେବ। ଲେଖା ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସଙ୍ଗାତକୁ ଦେଖି ଲେଖା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି କରିଛୁ କହିଲୁ ଆଗ? ଲେଖାର ସଙ୍ଗାତ ପଚାରିଲା। ହଁ, ମୋର ତ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆଉ ତୋର? ଏଇ ଛାଡ଼ ନା ପରୀକ୍ଷା କଥା। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁ ଆଗ, ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ, ଲେଖାର ସଙ୍ଗାତ କହିଲା। ଲେଖା ଆଉ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଦୁହେଁ ବାଡ଼ିପଟ ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳକୁ ଆସିଲେ ଗପିବା ପାଇଁ। କାଲିର କଥା ଲେଖାର ମନେ ପଡ଼ିବାରୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ସେ ଲାଜେଇ ଗଲା। ଶୁଭଶ୍ରୀ ପଚାରିଲା, ଆଉ ଖବର କ'ଣ? କୋଉ କଥା ଯେ? ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁ ଆସୁ ରଞ୍ଜନ ତା ଘର ପାଖରେ ଦେଖା ହେଲା ତ। ମୋତେ ପଚାରିଲା, ଲେଖା ଘରକୁ ଯାଉଛୁ କି? ମୁଁ ଯେମିତି ହଁ କହିଲି, ତାପରେ ସେ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଯା ଯା, ଚଣ୍ଡୀ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବସିଥିବ ଯେ। ଲେଖା ଏତକ ଶୁଣି ଆଉ କ'ଣ କହିବ। ମନ କଥା ମନରେ ରଖି ବି ପାରୁନି। ତତେ ସେ ଚଣ୍ଡୀ କାହିଁକି କହୁଛି? ଶୁଭଶ୍ରୀ ପଚାରିଲା। ଆରେ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେ ଏମିତି କହୁଛି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? କହ ମ। ସଙ୍ଗାତକୁ କିଏ କ'ଣ କିଛି କଥା ଛୁପେଇକି ରଖେ ନା କ'ଣ? ଲେଖା ଆଉ କ'ଣ କରିବ। ନଦୀରେ ଖସି ପଡ଼ିବାଠୁ ଗଛରୁ ପଡ଼ିବା ସବୁ କଥା ଗପିଗଲା ସଙ୍ଗାତ ଆଗରେ। ଲେଖାର ସଙ୍ଗାତ ଶୁଭଶ୍ରୀ ହସି ହସି କହିଲା, ଆରେ ବାଃ, କି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିନ୍ ଥିବ। ଭାବିଲେ ମନ ପୁରା। ଚୁପ୍ କରନା, ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି କହୁନଥିଲି ତତେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। ଶୁଭଶ୍ରୀ ଆଗ୍ରହରେ ପଚାରିଲା, କହ ଜଲ୍ଦି ମୋତେ। ଲେଖା କହିଲା, ମୋ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ବାହାଘର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସେ ଝିଅ ଦେଖିଛନ୍ତି?
ଶୁଭଶ୍ରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ସତରେ? ହଁ ରେ, ପୁରାପୁରି ସତ, କହିଲା ଲେଖା। ସତରେ? ଖୁବ୍ ଖୁସି ଖବର। ବଡ଼ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି ପହରଦିନ। ମୁଁ ଆଉ ଜେଜେମା ଯିବୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇବାକୁ। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମନ ଭରି କଥା ହେଲେ। ତଥାପି ଗପିବା ସରିଲାନି। ଶୁଭଶ୍ରୀ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ବହୁତ ଡେରି ହେଲାଣି, ମୁଁ ପରେ କେତେବେଳେ ଆସିବି। ଶୁଭଶ୍ରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଉଠିଲା। ଲେଖା କହିଲା, ଆଉ ଟିକେ ରହ, ଭାତ ଖାଇସାରି ଯିବୁ। ମୁଁ ତତେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି ଯେ। କାହିଁକି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ? କିଏ ଅଛି କି? ଶୁଭଶ୍ରୀ ହସିବାରେ ଲାଗିଲା। ହଉ ହଉ ହସ, ବେଳ ପଡ଼ିଛି ତୋର ଏବେ, ଆଉ କହିବୁନି କାହିଁକି? ଆରେ ନାଇଁ, ଆଉ କେବେ। ଘରେ କହିକି ଆସିଛି ଭାତ ଖିଆ ପୂର୍ବରୁ ଯିବି ବୋଲି। ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫେରିଲେ ଆସିବି। କେବେ ଯାଉଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତୁ? ପଚାରିଲା ଶୁଭଶ୍ରୀ। ପରଦିନ ବଡ଼ବାପା ଆସିବେ, ତା 2 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଯିବୁ। ପୁଣି ଆସିବୁ କେବେ? ଗାଁରେ ଭଗବତୀ ପୂଜା ମେଲଣ ପୂର୍ବରୁ ଆସିବି ନା। 10 ଦିନ ରହି ପଳେଇ ଆସିବି। ଆସୁନୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ। ତୁ ଭାତ ଖାଇ ଉପରଓଳିକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁ ରହିଲୁନି ତ। ଅଭିମାନ କରି ଲେଖା କହିଲା, ହଉ ହଉ, ତୁ ନ ଆସିଲେ ବି ଚଳିବ। ମୁଁ ଆସୁଛି କହି ଶୁଭଶ୍ରୀ ଯିବାକୁ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଲେଖାର ମା ଦୂରରୁ ଡାକ ପକେଇଲେ, ସେ ଗଛ ମୂଳରେ କେତେ ସମୟ ବସିବ, ଘରକୁ ଆସ। ଘରେ ଆସି କଥା ହୁଅ ଦୁଇଜଣ। 2 ଜଣ ଯାକ ଉଠି ଘର ଆଡ଼େ ଆସିଲେ। ଲେଖାର ମା କହିଲେ, ଆସ, 2 ଜଣ ଯାକ ଭାତ ଖାଇବ। ଶୁଭଶ୍ରୀ କହିଲା, ନା ମାଉସୀ, ମୁଁ ଘରେ ଗଲେ ଖାଇବି। ଆରେ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା, ଭାତ ଖିଆ ସମୟଟାରେ ନ ଖାଇକି କେମିତି ଚାଲିଯିବ? ଆସ ଆସ 2 ଜଣ ଯାକ। ଭାତ ବାଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଶୁଭଶ୍ରୀ କ'ଣ କରିବ? ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ବସିଲା। ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ଲେଖା ରୁମ୍ରେ 2 ଜଣ ଯାକ ବସି କ'ଣ ଅନାବନା କଥା ଗପୁଛନ୍ତି, ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଲେଖା ଲେଖିଥିବା କବିତା ଡାଏରୀଟା ବାହାର କରି ଶୁଭଶ୍ରୀକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଲା। ଶୁଭଶ୍ରୀ ଲେଖାର କବିତା ପଢ଼ି ଏକଦମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲା। ତୁ ଲେଖିଛୁ ନା? ଲେଖା କହିଲା, କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଲା କି? ଭଲ ଲାଗିଲାନି କି? ଆରେ ସୁପର ହେଇଛି। ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ସିନା, ସେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା ପଢ଼ିକି, କହିଲା ଶୁଭଶ୍ରୀ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟେଇ। ସଙ୍ଗାତ? ୟା ଭିତରେ ରଞ୍ଜନ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ତୁ ଅଲଗା କିଛି ଭାବୁନୁ ତ? ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ମୁଁ ତ ରହିଲି, ଭାତ ବି ଖାଇଲି, ମୋତେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବୁ। ଖରା ଗଡ଼ିଲା। ଲେଖା ଶୁଭଶ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଗଲା। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବିରାଟ ପଡ଼ିଆ ଆଉ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର, ଗ୍ରାମ ଠାକୁରାଣୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ ଘର ଠିକ୍ ଆରପଟେ ହେବ। ଲେଖା ଆଉ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଆଉ କେତେଟା ବିଲ ପାର ଗଲେ ଶୁଭଶ୍ରୀର ଗାଁ। ଶୁଭଶ୍ରୀ କହିଲା, ଦେଖ ସେଠି କିଏ ଖେଳୁଛି। ଲେଖା ଦେଖିଲା କିଛି ଦୂରରେ ରଞ୍ଜନ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛି। ସଙ୍ଗାତ? କ'ଣ ଯେ? ସେ ଖେଳୁଛି, ତା ଘର ଏଇଠି। ମୋତେ କାହିଁକି ତୁ କହୁଛୁ? ଲେଖା କହିଲା, ତୁ ଏବେ ଯା, ମୁଁ ବି ଫେରିବି। ଏ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ରଞ୍ଜନ ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ବ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ଜଣେ ପିଲାକୁ ଦେଇ ଏମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶୁଭଶ୍ରୀ କହିଲା, ଦେଖ ଦେଖ, ତତେ ଦେଖି ସେ ଇଆଡ଼େ ଆସୁଛି। ଆରେ ମୋତେ ନୁହଁ, ତତେ ଦେଖିକି ଆସୁଛି। ରଞ୍ଜନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଲେଖାକୁ କାଲିର କଥା ପାଇଁ ମନେ ମନେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଉପରେ ଟିକେ ରାଗି ବି ଯାଇଛି। ସେ କାଲି ତାକୁ ମୋଟି ବି କହିଛି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଆଡ଼େ ଅନେଇଲା ବି ନାହିଁ। ଶୁଭଶ୍ରୀକୁ କହିଲା, ତୁ ଯା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ। ରଞ୍ଜନ ଶୁଭଶ୍ରୀକୁ ପଚାରିଲା, ତୋର ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି ହେଇଛି? ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ପରି ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ଭଲ ପଢ଼େ ଯେ? ହଁ, ହେଇଛି ସେମିତି ଆଉ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ଆଡ଼େ ଅନେଇଲା, ହେଲେ ସେ ଏଆଡ଼େ ଅନେଇ ତାକୁ ତା ନଜରରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଶୁଭଶ୍ରୀ କିଛି ବାଟ ଆଗେଇକି ପୁଣି ପଛକୁ ଅନେଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବାଏ କହି ହାତ ହଲେଇ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଗଲା। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ମୋ ମୁହଁକୁ ବି ଅନେଇବାକୁ ତତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି? ଗୋଟେ ରାତି ଭିତରେ ମୋ ମୁହଁଟା କ'ଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି ତତେ? ଲେଖା ଚୁପ୍ ହୋଇ ଠିଆ ହେଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ, କହି ଲେଖା ଆଗଉଛି। ରାଗିଛୁ? ହଉ ହେଲା, ତୁ ମୋଟି ନୁହଁ। ଏତିକି କହି ରଞ୍ଜନ ହସି ହସି ଖେଳିବାକୁ ପଳେଇଲା। ଲେଖା ଭାବୁଛି ସେଇ କଥା ପାଇଁ ସେ ରାଗିଛି ବୋଲି ସେ କେମିତି ଜାଣିଲା କେଜାଣି? ଭାରି ଚାଲାକ ପିଲା ତ। ବେଳେବେଳେ ନିଜ ମନ କଥା ନିଜକୁ ବି ଅଜଣା ଥାଏ। ଆଉ କାହା ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ ଲାଗେ ସତେ ତ କଥାଟା ତ ଠିକ୍ ସେଇଆ। ଲେଖାର ଆଜି ସେମିତି ଅବସ୍ଥା। ଲେଖା ସେଠୁ ଜଲ୍ଦି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। 2-3 ଦିନ ପରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ। ପଦ୍ମିନୀ ବଡ଼ମା ଯିଏ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ସେ କେମିତିକା କ'ଣ ହେଇଥିବେ, ସେଇଆ ଖାଲି କଳ୍ପନା କରିବାରେ ଲାଗିଲା ସେ। ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କ ଆସିବା ପାଇଁ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା। ଲେଖାର ବଡ଼ବାପା 2 ଦିନ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫେରିଲେ।
ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ମା ଆଉ ଲେଖାକୁ ନେଇଯିବେ। ମାଆଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ସେ ପଦ୍ମିନୀକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ବାହାଘର କେଉଁଠି କେମିତି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ବି କଥା ପଡ଼ିବ। ଲେଖାର ତ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନି। ଆଉ 2 ରାତି କେମିତି କଟିବ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ। ଲେଖାର ଜେଜେମା ଟିକେ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ। ପୁରୁଣାକାଳିଆ ଲୋକ ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ସେ ନ ଯାଇ ବରଂ ଲେଖାର ମା ଆଉ ବାପାକୁ ନେଇଗଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ସୁରେଶକୁ କହିଲେ। ସୁରେଶ ବାବୁ କହିଲେ, ସେ ସାନ ଭାଇଟା କ'ଣ ଯିବ? ତମେ ଆଉ ଲେଖା ଚାଲ। ଆଗ ତମେ ଦେଖି ଆସ, ପରେ ସେମାନେ ବି ଯିବେ। ଲେଖାର ଜେଜେମାଙ୍କର ନ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କାରଣ ଅଛି। ସେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁବିଧା ଦେଖି ସୁରେଶ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, ଆଉ କିଛି କଥା କାରଣ ଅଛି କି ମା? ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ, ଏ ଶୁଭ କାମରେ ମୁଁ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଯିବା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେବ? ମୁଁ ଚାହୁଁନି କିଛି ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁ। ଆଉ କେତେ ପୂଜା ମାନସିକ ପରେ ଏଇ ସମୟ ଟିକକ ଆସିଛି। ସୁରେଶ ବାବୁ ଟିକେ ରାଗିଯାଇ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ଥରେ ବି ଏମିତି କଥା ମୁହଁରେ ଧରିବନି କହୁଛି। ମୁଁ 2 ଦିନ ପରେ ଯିବାର ଟିକେଟ୍ ବି କରି ଆସିଛି। ଲେଖା ଜେଜେମାର ଆଉ ଚୁଚପଡ଼ କରିବାର ନାହିଁ। ପୁଅ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ରହିବ। ତେଣୁ ଯିବାର ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଜେଜେମା ନାତୁଣୀ। ପଦ୍ମିନୀ ପାଇଁ କଙ୍କଣ ହଳେ ବି ନେବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ। ବହୁତ ଦିନରୁ ସେମିତି ସାଇତା ବଡ଼ ବୋହୂ ପାଇଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷର କଙ୍କଣ ହଳକ ନେବା ପାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ପରେ ଲେଖା ତାର ଜେଜେମା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରିଗଲେ। ଲେଖାର ମା ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ଘରଟା ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ। ନନ୍ଦୁ ଆଉ ଦୀପା ବଡ଼ବାପା ସହ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯେତିକି ଦୁଃଖୀ ନୁହନ୍ତି ସେତିକି ଦୁଃଖୀ ନାନୀ ଯାଉଛି ବୋଲି। ଲେଖା ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ କବିତା ଡାଏରୀଟା ବି ନେଇଛି। କ'ଣ କରିବ 10-12 ଦିନ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କବିତା ଲେଖିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଲେଖା ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ଦେଖି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି ଯେତେଥର ଘର ପୁରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ ଜିନିଷ ଚାରିପଟେ ମେଲେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ହେଲେ ଏବେ ସବୁ ପୁରା ଟିପ୍ଟପ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲେଖାର ଜେଜେମା ବି ଏଥର ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପଦ୍ମିନୀକୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନଥିବା ଘର ଭୂତ କୋଠି ସହ ସମାନ। ଲେଖାର ଜେଜେମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ପୁଅ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଆଲୁଅ ଜଳିଲା। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ କେବେ ଏ ଆଲୁଅ ଆଉ ନ ଲିଭୁ। ରାତିରେ ଲେଖାକୁ ନିଦ ନାହିଁ। ସକାଳ ହେଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସାବିତ୍ରୀ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବେ ସେ ପଦ୍ମିନୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତା ପରଦିନ ସମସ୍ତେ ଦିନ 10ଟା ଭିତରେ ସାବିତ୍ରୀ ମାଉସୀର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଛୋଟିଆ 2ଟି ରୁମ୍ ଆଉ ବାରଣ୍ଡା। ମା ଝିଅ ଘରକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ମାଉସୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ତଥା ଆନନ୍ଦରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଗଲା। ଦାଣ୍ଡ ଘରଟିରେ ଖଟଟିଏ ପଡ଼ିଛି ଆଉ 4ଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚେୟାର। କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇକି ରଖାଯାଇଛି। ଲେଖା ଆଉ ତା ଜେଜେମା ଖଟ ଉପରେ ଆଉ ସୁରେଶ ଖଣ୍ଡେ ଚେୟାର ଟାଣି ନେଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ଲେଖାର ଜେଜେମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି କହିଲା, ମୋର ଖୁବ୍ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ନାନୀ। ମୁଁ ଆଗକୁ ତୁମକୁ ସମୁଦ୍ରିଣୀ ଡାକିବିନି ନାନୀ, କେବଳ ନାନୀ ହିଁ ଡାକିବି। ଲେଖା ବି ଉଠିପଡ଼ି ସାବିତ୍ରୀ ମାଉସୀକୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, କେମିତି ଅଛ ଆଈ? ଲେଖା ମୁହଁରୁ ଆଈ ଡାକଟା ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ଯେମିତି ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକେଇବ। ଅଚାନକ ଏମିତି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ। ଭଲ ଅଛି ରେ ମା। ଏତିକି କହି ସାବିତ୍ରୀ ରୁମ୍ରୁ ପଦ୍ମିନୀକୁ ଡାକିଲେ। ପଦ୍ମିନୀ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀଟିଏ ପିନ୍ଧିଛି। ଲାଜ ଲାଜ ହୋଇ ଲେଖାର ଜେଜେମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ଲେଖା ପଦ୍ମିନୀ ମୁହଁକୁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁଛି। ସତରେ କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ବଡ଼ବାପା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବଡ଼ମା ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖାର ଜେଜେମା ପଦ୍ମିନୀକୁ ଦେଖି ପୁଅର ପସନ୍ଦ ଉପରେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ପଦ୍ମିନୀର ଲକ୍ଷଣ ବି ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିରି ଝିଅର ଲକ୍ଷଣ ଲାଗିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଆଜି। ପୁଅକୁ ଏ ବୟସରେ ଏମିତି ଝିଅ ମିଳୁଛି ଯେତେବେଳେ କୋଉ ମା ଖୁସି ନ ହେବ। ଏଇଠି ବସ ବୋଲି କହି ଲେଖାର ଜେଜେମା ବ୍ୟାଗରୁ କଙ୍କଣ ହଳକ ବାହାର କରି ପଦ୍ମିନୀକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। ଯୋଉ ଶୁଭ ଦିନ ପାଇଁ ସେ ପଦ୍ମିନୀର ଜନ୍ମ ପାଖରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆସିଥିଲା ତାହା ଆଜି ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଝିଅଟିଏ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସବୁ ମା ବାପା ତା ବାହାଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ବି କେତେ ଭାବିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ସତିଆ ଯିବା ପରେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ଫୁଲ ଯେମିତି ମଉଳି ଯାଇଥିଲା। ଲେଖାର ଜେଜେମା ପୁଣି କହିଲେ, 2 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ବାହାଘର କରିଦେବୁ। ଲେଖାର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ଲେଖାକୁ ନେଇ ପଦ୍ମିନୀ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲାଣି।
ଭିତରେ ଲେଖାକୁ ପଦ୍ମିନୀ ପଢ଼ା ଘର ବିଷୟରେ ପଚାରୁ ପଚାରୁ ତାର ଡ୍ରେସ୍ ମାପ ବି ନେଇଗଲା। ଯିବା ବେଳକୁ 2-3 ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ସିଲେଇ କରି ଦେବା ପାଇଁ ତାର ଇଚ୍ଛା। ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସାରି ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଲେଖା ଆଉ ତା ଜେଜେମା ଫେରିଲେ ସୁରେଶର ସେଇ ଭଡ଼ା ଘରକୁ। ଆଜିକୁ 5 ଦିନ ହେଲାଣି ଲେଖା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲାଣି। ରଞ୍ଜନ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଛି ବୋଲି। ସେ ମନେ ମନେ ତାକୁ ବହୁତ ଖୋଜୁଛି। କେତେଥର ଲେଖାର ଘର ସାମ୍ନା ଦେଇ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ବି ଗଲାଣି, ହେଲେ ଲେଖାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ଭିତରେ ଭିତରେ ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଅଭାବର ଅନୁଭବ ହେଉଛି। କାହାକୁ ପଚାରି ବି ପାରୁନି ଲେଖା ବିଷୟରେ। ଲେଖାର ଭାଇ ନନ୍ଦୁକୁ ଦେଖି ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର କାହାଣୀ କେଉଁମାନେ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।